करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, प्रभु भलाई हम पर जब किया, उसके लिए अपने आप को दिया। प्रभु भलाई हम पर जब किया, उसके लिए अपने आप को दिया। अद्भुत काम करने वाला सामर्थी प्रभु अपनी शरण में रखेगा। अद्भुत काम स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, अंधेरों में कभी न डरूंगा, महामारी को देखूंगा। अंधेरों में कभी न डरूंगा, महामारी को भी घर देखूंगा। भयंकर बातों से तीरों से न डरूंगा, मैं जय पाऊंगा। न डरूंगा, मैं जय पाऊंगा। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, प्रभु शरण स्थान है मेरा, नहीं वहाँ बुराई का डेरा। नहीं वहाँ बुराई का डेरा। सर्वशक्तिमान प्रभु डाल बनकर मेरा हमेशा रक्षा करेगा। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगनों के तारीफ करेंगे। स्तुति करते हालेलुया, मगनों के तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, प्रभु शरण स्थान है मेरा, वहीं वहाँ बुराई का डेरा।
स्थान है मेरा, नहीं वहाँ बुराई का डेरा। सर्वशक्तिमान प्रभु हमेशा रक्षा करेगा। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मैगनों के तारीफ करेंगे। स्तुति करते मैगनों के तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, कभी न लगेगा ठेस पाँवों में, स्वर्ग संभालेगा हाथों से। कभी न लगेगा काल और मरी मेरे तंबू को छूने आए, ओ मेरी रक्षा करेगा। काल और मरी मेरे स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मैगनों के तारीफ करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे। यीशु मसीह के महानाम से सबों को मैं स्वागत करता हूं ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிதான நாமத்தினாலே எல்லாரையும் நான் வரவேற்கிறேன் और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम लगातार अय्यूब की किताब को अध्ययन कर सके தொடர்ந்து யோபுவின் புத்தகத்தை தியானித்து வருகிறபடியினாலே நான் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் और आज हम अय्यूब के 19वां अध्याय को अध्ययन करेंगे இன்றைக்கு நாம் யோபுவினுடைய 19வது அத்தியாயத்தை தியானிக்கலாம் और हम जैसे करते आ रहे हैं उससे इस शीर्षक के तले हम उसका अध्ययन करेंगे நாம் செய்து வருகிறது போலவே ஒரு தலைப்பின் கீழ் இதை நாம் பார்க்கலாம் और उसे और यू ट्रबल्ड क्या आप परेशान हैं उस शीर्षक के तले इसको हम अध्ययन करने जा रहे हैं அதை நாம் மனக்கலக்கம் கொண்டிருக்கிறீர்களா என்ற தலைப்பின் கீழ் தியானிக்க போகிறோம் और जो ट्रबल्ड जो शब्द है उसमें से 8 अक्षरों में से 8 बातों को आपके दिए हुए पेपर में आप देख सकते हैं இந்த troubled என்ற வார்த்தை இருக்கிறதே இதிலே காணப்படுகிற 8 எழுத்துக்கள் அந்த 8 குறிப்புகளை உங்கள் கரங்களிலே கொடுக்கப்பட்ட பேப்பர்ல நீங்கள் பார்க்க முடியும் और उनमें से कुछ बातों के ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालने के लिए कोशिश करूंगा அவைகளில் சில காரியங்கள் மேலே நான் கொஞ்சம் வெளிச்சம் கொடுத்து பேசுவேன் और इस 19वां अध्याय में भी अय्यूब अपना मित्र बिल्दद के उसका दूसरा संवाद के लिए वो प्रत्युत्तर दे रहा है இந்த 19வது அதிகாரத்திலையும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த பில்தாத் இருக்கிறானே அவன் ஒரு இரண்டாவது சம்பாஷணை அதற்கு பிரதியுத்தரம் அளிக்கிறான் और इस अध्याय में अय्यूब अपने सारे परेशानियों को यहाँ पे पेश कर रहा है இந்த அதிகாரத்திலே யோபு தன்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் கொண்டு வருகிறான் और उसको अगर उसका 7वां वचन को अगर आप देखेंगे 19वां अध्याय का 7वां वचन को ஒருவேளை 19வது அதிகாரத்தினுடைய 7வது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தால் उस अय्यूब के मन की हालत को यहाँ पे आप देख सकते हैं समझ सकते हैं இங்கே யோபுவுடைய மன நிலைமையை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் देखो मैं उपद्रव उपद्रव यूं चिल्लाता रहता हूँ
परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूं, परंतु कोई न्याय नहीं करता। இதோ கொடுமை என்று கூப்பிடுகிறேன், கேட்பார் ஒருவரும் இல்லை, கூக்குரல் இடுகிறேன், நியாய விசாரணை இல்லை. और यहाँ उसके वो अय्यूब की हालत को यहाँ हम समझ पा रहे हैं। யோபுவின் நிலைமையை இங்கே நாம் புரிய முடியும். वो कह रहा है कि मैं लगातार मैं चिल्लाता रह रहा हूं, अपने बातों को मैं दूसरों के सामने रखता रह रहा हूं। அவன் சொல்கிறான், தொடர்ந்து நான் கூப்பிடுகிறேன், கூக்குரல் இடுகிறேன், என்னுடைய காரியங்களை பிறருக்கு முன்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். और यहाँ उसके 23 और 24 वचन को अगर आप देखिएगा, இதனுடைய 23 24 வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தால் वो ये कहता है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती। நான் இப்பொழுது சொல்லும் வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டால் நலமாயிருக்கும், அவைகள் ஒரு புத்தகத்தில் வரையப்பட்டால். तो यहाँ अय्यूब चाहता है कि उसके विलाप, उसकी बातों को कोई एक पुस्तक में क्यों न लिखे। இங்கே யோபு என்ன சொல்கிறான், அவனுடைய புலம்பல்கள், அவனுடைய காரியங்களை யாராவது புத்தகத்தில் எழுதட்டுமே. और 24वां वचन में भी वही कहता है, और लोहों की ठाके और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। 24ஆம் வசனத்திலேயும் அப்படியே சொல்கிறான், அல்லது என்றைக்கும் நிலைக்க அவைகள் கருங்கலிலே உளிவெட்டாகவும் ஈய எழுத்தாகவும் பதித்தால் நலமாயிருக்கும். तो यहाँ हम अय्यूब के उन क्लेश को हम यहाँ पे हम देख सक रहे हैं। யோபுவின் உபத்திரவத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். और आप उस पूरे अध्याय को देखिएगा तो संसार में लोगों के जीवन में होने वाली परेशानियों को, उस क्लेश के कारणों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। இந்த முழு அத்தியாயத்தை வாசித்து பார்த்தால் இந்த உலகத்திலே ஜனங்களுக்கு வருகிற பிரச்சனைகள் அல்லது உபத்திரவங்கள் அதனுடைய காரணங்களை பார்க்க முடியும். यहाँ उनमें से कुछ बातों को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं कि किस प्रकार की बातें अय्यूब के साथ हुआ है। நான் இங்கே சிலவற்றை மாத்திரம் சொல்ல போகிறேன், எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் யோபுவுக்கு நடந்தன. उस दूसरा वचन को देखिएगा, 2வது வசனத்தை பாருங்கள். तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। நீங்கள் எந்த மட்டும் என் ஆத்துமாவை வருத்தப்படுத்தி வார்த்தைகளினால் என்னை நொறுக்குவீர்கள். तो सबसे पहले लोगों की बातों के कारण वो दुखित है, शोकित है। எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவன் ஜனங்களின் வார்த்தைகளினாலே நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறான், சோகமாயிருக்கிறான். उसी को पहला विषय में आप देख सकते हैं, आर यू टॉर्मेंटेड बाय द वर्ड्स ऑफ पीपल। क्या लोग अपनी बातों से आपको शोकित करते और कुचलते हैं? நீங்கள் அதை முதலாவது குறிப்பிலே பார்க்க முடியும். ஜனங்கள் தங்கள் வார்த்தைகளால் வருத்தப்படுத்தி உங்களை நொறுக்குகிறார்களா? जैसे अय्यूब के जीवन में हम जानते हैं, जरूर उसके जीवन में कई प्रकार की पीड़ा आई है। நாம் அறிந்திருக்கிறபடி யோபுவின் வாழ்க்கையிலே अनेक விதமான வேதனைகள் வந்தது உண்மை. वो अपने बच्चों को, अपने बातों को जरूर खो चुका है। அவன் தன்னுடைய காரியங்களை, தன்னுடைய பிள்ளைகளை இழந்தது உண்மை. और उसके साथ अपने स्वास्थ्य में भी एक कमजोरी को, अभी वो बीमारी को पा लिया है। அதோடு கூட தன்னுடைய உடலிலே, சரீரத்திலே சுகத்தை இழந்து ஒரு வியாதியை பெற்றான். लेकिन उन सबसे ज्यादा अपने मित्रों के शब्द से वो पीड़ित है। ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தன் சிநேகிதருடைய வார்த்தைகளால் வேதனைக்குள்ளானான். और क्योंकि वो उनसे इस प्रकार की बातों को उसने अपेक्षा नहीं किया। ஏனென்றால் யோபுவோ அவர்களிடத்திலிருந்து இப்படி வார்த்தைகளை எதிர்பார்க்கவில்லை. जब लोग हमारे, जब जिनको हम सोचते हैं कि हमें समझेंगे, या जो हमारे मित्रगण करके जिसको हम सोचते हैं, நாம் எவர்களை நம்முடைய சிநேகிதர்கள் என்று நினைத்திருக்கிறோமோ, अगर वो ही इस प्रकार के असमझ की बातों को हमसे कहे, वो जरूर हमें दुख देगा। அவர்களும் கூட புரியாமல் இப்படி பேசினால் நமக்கு துக்கம் உண்டாகும். क्योंकि अगर 19वां वचन को भी अगर आप देखिएगा, ஏனென்றால் 19வது வசனத்தையும் பார்த்தால் अय्यूब कहता है, मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। என் பிராண சிநேகிதர் எல்லாரும் என்னை வெறுக்கிறார்கள், நான் சிநேகித்தவர்கள் எனக்கு விரோதிகள் ஆனார்கள். तो यहाँ उनके बातों से, उनके बर्ताव के कारण एक परेशानी की हालत में अय्यूब पाया जा रहा है। இங்கே அவர்களுடைய வார்த்தைகளின் நிமித்தமாக தொந்தரவாகி யோபு வேதனைக்குள்ளாயிருக்கிறான். और आगे तीसरा वचन को देखिएगा, அங்கே பாருங்கள் 3வது வசனம். इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता
का बर्ताव करते हो। இப்போது 10 தரம் என்னை நிந்தித்தீர்கள், நீங்கள் எனக்கு கடின முகம் காண்பிக்கிறதுனால் உங்களுக்கு வெட்கமில்லை. तो यहाँ पे अय्यूब कहता है कि तुमने मुझे एक अपमानित किया है, एक तिरस्कृत किया है, निंदा के बर्ताव मेरे साथ किया है। இங்கே யோபு சொல்லுகிறான், நீங்கள் என்னை நிந்தித்தீர்கள், என்னை வெறுத்தீர்கள், எனக்கு கடின முகம் காண்பித்து வெட்கத்துக்குள்ளாக்கினீர்கள். तो उसी को दूसरा विषय में आप देख सकते हैं, அதைத்தான் இரண்டாவது குறிப்பிலே பார்க்க முடியும். Job is reproached and insulted by people. क्या आपको लोगों द्वारा तिरस्कृत और अपमानित किया जा रहा है? ஜனங்களால் நிந்திக்கப்பட்டும் அவமதிக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்களா? तो यहाँ लगातार अय्यूब अपने बातों को रख रहा है। இங்கே தொடர்ந்து யோபு தன் காரியங்களை சொல்லுகிறான். उसका 14 और 15 वचन को देखिएगा। 14 15 वचनங்களை பாருங்கள். मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं, जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी हैं, उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया हूं। என் பந்து ஜனங்கள் விலகி போனார்கள், என் சிநேகிதர் என்னை மறந்து விட்டார்கள், என் வீட்டு ஜனங்களும் என் வேலைக்காரிகளும் என்னை அந்நியனாக எண்ணுகிறார்கள், அவர்கள் பார்வைக்கு நான் பரதேசியானேன். अभी ना केवल उनके मित्र उसके बहरी हो गए, அவனுடைய சிநேகிதர்கள் இவனுக்கு பகைஞர்கள் ஆனது மாத்திரமல்ல, वो कहता है मेरे कुटुंब के लोग भी, मेरे परिवार के लोग भी मुझसे बैर रखने लगे। அவன் சொல்கிறான், என்னுடைய சொந்த ஜனங்கள் என்னுடைய பந்து ஜனங்களும் எனக்கு விரோதிகளானார்கள். और उसी में वो ये भी कहता है जो उनके तले काम करते थे, उनके दास दासियां, उनके नजरों में अय्यूब कहता कि मैं एक अनजान व्यक्ति जैसा मैं हो गया हूं। அவர் இதையும் சொல்கிறான், அதாவது யோபுக்கு கீழே வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகள் அவர்களுடைய பார்வையிலும் கூட நான் அந்நியனானேன். और जैसे हम जानते हैं वो 20वां वचन में अपने स्वास्थ्य के परेशानी को भी, समस्या को भी दिखाता है। 20வது வசனத்திலே அவன் தன்னுடைய சரீரத்திலே காணப்படுகிற அந்த சுகவீன காரியங்களையும் சொல்லுகிறான். वो कहता है मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूं। என் எலும்புகள் என் தோலோடும் என் மாம்சத்தோடும் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறது, என் பற்களை மூட கொஞ்சம் தோல் மாத்திரம் தப்பினது. तो यहाँ अपने स्वास्थ्य में जो कमजोरी आई है, बीमारी आई है, उसकी परेशानी को भी पेश कर रहा है। இவன் தன்னுடைய மாம்சத்திலே சரீரத்திலே வந்த வியாதி பிரச்சனை அவைகளையும் சொல்லுகிறான். जो इस प्रकार से आम तौर से लोग इस प्रकार कहते हैं संसार में, உலகத்திலே பொதுவாய் ஜனங்கள் சொல்லுவது ஒன்று உண்டு, अगर परेशानी या समस्या किसी के जीवन में आती है तो अकेली नहीं आती है। ஒருவேளை பிரச்சனையோ அல்லது ஒரு கஷ்டமோ ஒரு மனிதனுக்கு வந்தால் தனியாக வராது. लोग कहते हैं वो साथ में कई बातों को लेके आता है करके संसार में लोग कहते हैं। உலகத்தில் இப்படி சொல்லுவார்கள், அவைகளெல்லாம் வரும் பொழுது இன்னும் अनेक காரியங்களை கொண்டு வந்துவிடும். तो यहाँ अय्यूब के जीवन में यही बातों को हम देख रहे हैं। யோபின் வாழ்க்கையில் இதை நாம் பார்க்கிறோம். अभी सिर्फ ना केवल ये, वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझने के कारण, இது மாத்திரமல்ல, அவன் தேவனுடைய காரியங்களை புரியாதிருப்பதினாலே, और परमेश्वर उसके प्रति जो मनसा रखा है या उसके प्रति जो सोच रखा है उसको वो नहीं जानने के कारण, தேவன் அவனை குறித்து வைத்திருக்கிற எண்ணம், அவனை குறித்து வைத்திருக்கிற திட்டத்தை அறியாமல் இருந்ததினாலே, वो ये सोचता है कि परमेश्वर ने भी मेरे साथ इस प्रकार का बर्ताव किया है। அவன் இப்படி சொல்கிறான், தேவனும் என்னோடு கூட இப்படி செய்து விட்டார். वो इसलिए वो 6 पद को अगर आप देखिएगा 19वां अध्याय का, ஆகையினாலே 19வது அதிகாரத்தினுடைய 6வது வசனத்தை பாருங்கள். तो ये जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है, मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। தேவன் என்னை கவிழ்த்து தம்முடைய வலையை என் மேல் வீசினார் என்று அறியுங்கள். और 7वां वचन में कहता है मैं चिल्लाता रहता हूं लेकिन मेरा कोई उत्तर नहीं मिलता, न्याय नहीं होता। 7ஆம் வசனத்திலே இதோ கொடுமை என்று கூப்பிடுகிறேன், கேட்பார் ஒருவரும் இல்லை, நியாய விசாரணை எனக்கு இல்லை. तो ये Job feels that he is unfairly judged and his prayers are unanswered. क्या आपकी कोई न्याय नहीं दिलाता और आपकी पुकार और प्रार्थना नहीं सुनी जाती है? யோபு தனக்கு நியாயம் விசாரிக்கப்படவில்லை, தன்னுடைய காரியங்கள் எல்லாம் கேட்கப்படவில்லை என்று சொல்கிறான். உங்களுடைய நியாயங்களும் உங்களுடைய காரியங்களும் விசாரிக்கப்படாமல் இருக்கிறவைகளோ? और ना ये सिर्फ अय्यूब के जीवन में अभी नहीं आया है, இது யோபுவினுடைய வாழ்க்கையில வருகிறது மாத்திரமல்ல. वहां उसी अध्याय के 18 पद को अगर आप देखिएगा, அதே அதிகாரத்தினுடைய 18வது வசனத்தை பாருங்கள். लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। சிறு பிள்ளைகளும் என்னை அசட்டை பண்ணுகிறார்கள், நான் எழுந்தால் அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் பேசுகிறார்கள். अय्यूब जब लोगों के नजर में एक आदर का एक व्यक्ति रहा है,
யோபு ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே கனம் பெற்றவனாய் இருந்தான். और लोगों के नजर में एक अच्छा खरा और सीधा मनुष्य वो रहा है. ஜனங்களுடைய பார்வையிலே ஜனங்களுக்கு முன்பதாக உத்தமனும் சன்மார்க்கனுமாய் இருந்தான். लेकिन अभी उसके परिस्थिति के कारण बच्चे भी उसको आदर नहीं दे रहे, उसको तुच्छ समझ रहे हैं. இப்பொழுது யோபுவின் நிலைமை நிமித்தம் பிள்ளைகளும் கூட அவனை கனப்படுத்தாமல் அவனை அற்பமாய் எண்ணுகிறார்கள். अय्यूब के बातों को हम समझ सकते हैं कि कितना एक क्लेश में परेशानी में वो गुजर रहा है. யோபுவின் காரியங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். எவ்வளவு உபத்திரவத்திலே எவ்வளவு வேதனையிலே போகிறான். अगर इन सारे 19वां अध्याय में जो बातों को वो पेश कर रहा है, अगर उसको हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, இந்த 19வது அதிகாரத்திலே அவன் கொண்டு வருகிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நாம் பார்த்தால் वो लगभग 4 प्रकार की परेशानियों को वो पेश कर रहा है. அவன் கிட்டத்தட்ட 4 விதமான பிரச்சனைகளை குறித்து பேசுகிறான். एक जो अदर्स यानी दूसरों के द्वारा उसके जीवन में आई परेशानियों को वो यहाँ पे दिखा रहा है. ஒன்று பிறர் மூலமாக அவனுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற பிரச்சனை. और दूसरा ओन फैमिली मेंबर्स यानी खुद के परिवार के लोगों के द्वारा हुई उस परेशानियों को दिखा रहा है. இரண்டாவது அவனுடைய சொந்த பந்து ஜனங்கள் மூலமாகவே உண்டாகிற பிரச்சனைகள். और तीसरा इस ऑर्डियल ऑफ पेन एंड लॉस उसके व्यक्तिगत जीवन में जो दर्द और हानि हुई है उसको वो यहाँ पे दिखा रहा है. மூன்றாவது அவனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்விலே உண்டாயிருக்கிற அந்த வேதனை வலிகளை சொல்கிறான். और चौथा he talks about, he shares that an omnipotent and omnipresent and omniscient God, he has left him unfairly judged. वो इस बात को वो ये कहता है कि एक सर्वशक्तिमान, एक सर्वव्यापी, एक सर्वज्ञानी परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है. நான்காவதாக இப்படி சொல்கிறான், சர்வ வல்லவர், சர்வ ஞானி, எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் அந்த தேவனும் அவனை கைவிட்டார். तो हम भी हमारे जीवन में इस प्रकार की परेशानियों में हम गुजर सकते हैं. நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வழியாய் போகலாம். और उस वक्त में हमारे अंदर भी एक सवाल इस प्रकार उठ सकता है அந்த வேளையிலும் நமக்குள்ளே ஒரு கேள்வி எழும்பலாம். कि क्यों मेरे जान पहचान के लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं. ஏன் என்னை அறிந்தவர்கள் எனக்கு இப்படி செய்கிறார்கள்? और जो मैं समझता था कि वो मुझे आदर कर रहे हैं, वे क्यों मुझे तुच्छ समझ रहे हैं. என்னை கனம் பண்ணுவார்கள் என்று எண்ணினவனே அவர்கள் ஏன் எனக்கு விரோதமாய் இப்படி? और उन सारे बातों से बढ़कर मैं परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहा हूं. எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் மேலாக தேவ காரியத்தை அறியாமல் இருக்கிறேனே. जरूर यहाँ एक परेशानी के ऊपर दूसरे परेशानी अय्यूब के जीवन में जरूर आया है. உண்மைதான், ஒரு பிரச்சனையை அடுத்து இன்னொரு பிரச்சனை யோபின் வாழ்விலே வந்து கொண்டே இருக்கிறது. और जैसे आज के वर्तमान स्थिति में भी लोग कई प्रकार के परेशानी में लोग गुजरते हैं. இன்றைய கால சூழ்நிலையிலும் ஜனங்கள் பலவிதமான பிரச்சனைக்குள்ளாய் இருக்கிறார்கள். और फिलहाल में मैंने एक इंटरव्यू को कल के दिन में देख रहा था. நான் சமீபத்திலே நேற்றைய தினத்திலே ஒரு இன்டர்வியூவை பார்த்து கொண்டிருந்தேன். बहुत अच्छा एक धनवान जो रहा था, ஒரு பெரிய பணக்காரன் இருந்து வந்தான். लेकिन ये कोरोना के कारण कई प्रकार की बातों में उसको मार खाया है. ஆனால் இந்த கொரோனாவின் நிமித்தமாக अनेक விதத்திலிருந்து அவனுடைய வாழ்க்கையில அடி விழுந்தது. एक अपना नौकरी अपने जो कार्य का काम में एक बहुत बड़ा धक्का लगा. ஒன்று அவனுடைய தொழில், அதுல ஒரு பெரிய அதிர்வு. दूसरा मृत्यु परिवार में हुआ. இரண்டாவது மரணம் குடும்பத்தில் நேரிட்டது. और तीसरा खुद के स्वास्थ्य बिगड़ गया. மூன்றாவது அவனுடைய சுகம் இல்லாமல் போயிற்று. तो संसार के लोग इन सारे बातों में गुजरते गुजरते एकदम एक आशाहीन जगह में आ जाते हैं. உலகத்தாரை பாருங்கள், இப்படிப்பட்ட எல்லா காரியங்களிலும் போய் போய் நம்பிக்கையற்று இருக்கிறார்கள். लेकिन अय्यूब इन सारे बातों को जरूर दिखा रहा है. ஆனால் யோபு இந்த எல்லா காரியங்களையும் காண்பிக்கிறது உண்மைதான். उसके बीच में एक परमेश्वर के प्रकाश उसको मिलती है. ஆனால் இவைகளுக்கு மத்தியிலே தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு வெளிப்பாடு அவனுக்கு உண்டாயிருக்கிறது. उसी को आप 25वां वचन से हम आगे पढ़ सकते हैं. அதைத்தான் 25ஆம் வசனத்திலிருந்து தொடர்ந்து வாசிக்க முடியும். जैसे वो कहता है, ये सारी बातें परेशानियां मेरे जीवन में जो हुई हैं वो तो जरूर निश्चय है. அவன் சொல்லுகிறான், இது எல்லாம் உண்மைதான், என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வந்த கஷ்டங்கள் போராட்டங்கள் எல்லாம். और इन वास्तविक बातों के साथ ही एक दूसरे निश्चयता को, दूसरे वास्तविकता को मैं देख रहा हूं. இந்த எல்லா உண்மை சம்பவங்களுக்கு மத்தியிலே இன்னும் ஒரு சத்தியம், இன்னும் ஒரு உண்மையான காரியத்தையும் நான் காண்கிறேன். 25 को मैं पढ़ रहा हूं. 25 நான் வாசிக்கிறேன். मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார், என்
என்றும் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा. 26 இந்த என் தோல் முதலானவைகள் அழுகி போன பின்பு நான் என் மாம்சத்தில் இருந்து தேவனை நோக்கி பார்ப்பேன். और उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं. அவரை நானே பார்ப்பேன், அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் கண்களே அவரை காணும். यहाँ अय्यूब एक बहुत बड़े सच्चाई को यहाँ पे पेश कर रहा है. யோபு மிக முக்கிய உண்மையை இங்கே சொல்லுகிறான். जरूर ये सारी परेशानियां वास्तविक हैं, निश्चय है. எல்லா பிரச்சனைகளும் எனக்கு வந்தவைகள் எல்லாம் அவைகள் உண்மையானவைகள், உண்மையாகவே வந்தன. लेकिन सारी बातों से बढ़कर एक वास्तविकता है, एक निश्चय बात है. ஆனால் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் நிச்சயமான இன்னொரு உண்மை இருக்கிறது. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். हालेलुया. मैं इस बात को पढ़ के बहुत मैं आश्चर्य करता हूं, ताजुब करता हूं. நான் இந்த காரியத்தை வாசித்து ஆச்சரியப்பட்டு பார்க்கிறேன். क्योंकि अब तक इस पुराना नियम में कोई उस मसीहा को नहीं जान रहे हैं, उस पर यीशु मसीह की बातें वहां प्रकट नहीं किया गया है, ये हुआ नहीं है इतिहास में. ஏனென்றால் வரலாற்றிலே அந்த கிறிஸ்து அவரை குறித்ததான அல்லது மேசியா அவரை குறித்ததான காரியங்கள் இந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களிலே வெளிப்படுத்தப்படவில்லை, அறிவும் அவங்க இல்லை. लेकिन उसके बावजूद एक ईश्वरीय दर्शन, एक ईश्वरीय प्रकाश, एक प्रगटीकरण यहाँ अय्यूब को हो रहा है. ஆனால் அப்படி இருந்த பின்பும் கூட ஒரு பரலோக வெளிப்பாடு, தெய்வீக வெளிப்பாடு இங்கே யோபுவுக்கு கிடைக்கிறது. तो मैं ये सोचता हूं अगर पुराना नियम के अय्यूब के अंदर इस प्रकार का अगर आशा है, तो नया नियम में जो जिन्होंने यीशु मसीह के जीवन को देखा है, उनके मृत्यु और पुनरुत्थान को देखा है, हमारे अंदर वो कितना कार्य वो करना चाहिए. பழைய ஏற்பாட்டில் காணப்படுகிற இந்த ஒரு மனிதனுக்கு இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் இருக்கும் என்று சொன்னால், புதிய ஏற்பாட்டில் காணப்படுகிற கிறிஸ்துவுக்கு பின்பு வந்திருக்கிற நமக்கு எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கையும் எவ்வளவு ஒரு பெரிய விசுவாசமும் இருக்க வேண்டும். देखिए अय्यूब कितना निश्चित रूप से इसको वो अंगीकार कर रहा है. எவ்வளவு நிச்சயமாக யோபு இதை அறிக்கை செய்கிறான் பாருங்கள். मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். आप शायद इनके बारे में सुने होंगे, हेलन केलर का नामक एक व्यक्ति के बारे में सुने होंगे. ஹெலன் கெல்லர் என்ற ஒரு மனிதரை குறித்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். वो जब छोटी बच्ची थी उसी समय उसका देखने का, बोलने का और सुनने की बातों को उन्होंने खो दिया. அவள் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது பேசக்கூடிய, பார்க்கக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய திறனை இழந்தாள். उसके माता पिता नहीं जान रहे थे कि ऐसे बच्चों को कैसे हम पालन करेंगे. பெற்றோருக்கு தெரியாமல் போயிட்டு இப்படிப்பட்ட பிள்ளையை நாம எப்படி வளர்ப்பது? और उस समय एन सलाइवन नामक एक जवान लड़की ने कहा, मैं इसके शिक्षक बनूंगी, मैं इसको पढ़ाऊंगी, इसको बढ़ाऊंगी. அப்பொழுது ஆன் ஸ்லைவான் என்று சொல்லி ஒரு வாலிப சகோதரி அவள் சொன்னால், நான் இவளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பேன், இவளுக்கு வேண்டிய காரியங்களை நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். उनकी कहानी बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कैसे ऐसे बच्चे को एन सलाइवन ने सारी बातों को सिखाया. இது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். ஆன் சலேமன் என்பவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்ளைக்கு எல்லா காரியத்தையும் புகட்டினது அல்லது ஊட்டினது எப்படி? वो ना केवल पढ़ाई की, ऐसे एक हालत में, एक विकलांग हालत में होने वालों में से वो पहली एक महिला रही जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के पढ़ाई को पूरा किया था. அவள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சகோதரியாய், ஒரு ஸ்திரியாய் மாறி போனாள். இப்படிப்பட்ட உடல் உறுப்பினுடைய குறைபாடு இருந்த பின்பும் கூட முதலாவது ஒரு பெண்ணாக போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிக்கக்கூடிய முதல் பெண்மணியாய் திகழ்ந்தாள். इसके अलावा कई किताबों को हेलन केलर के द्वारा रचाया गया था. அதையும் தவிர अनेक புத்தகங்கள் ஹெலன் கெல்லர் அவர்கள் எழுதினார்கள். दुनिया भर में ऐसे लोगों के न्याय के लिए, कई बातों को करने के लिए वो इस्तेमाल की गई. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற अनेகர் இருந்தார்களே, அவர்களுக்கு நியாயத்துக்கு அடுத்த காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய காரியமாய் அமைந்தது. लेकिन एक घटना को मैं आपको बताना चाहूंगा. ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல போகிறேன். एन सलाइवन ने
एक वक्त में ये सोचा कि मैं हेलन केलर को सारी बातें जरूर मैं सिखा दिया हूं, ஹெலன் கெல்லருக்கு நான் எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொடுத்துவேன் என்று சொல்லி கொடுத்து விட்டேன் என்று சொல்லி அந்த ஆசிரியை நினைத்தாள். लेकिन एक महत्वपूर्ण बात को मैं उसको अभी तक नहीं सिखाया. ஆனால் ஒரு மகத்துவமான காரியத்தை அந்த ஹெலன் கெல்லருக்கு நான் சொல்லவில்லையே. इसलिए एन सलाइवन ने एक पास्टर के पास, फिलिप्स ब्रूक्स नामक एक पास्टर के पास उसको ले गई. பிலிப்ஸ் ப்ரூக்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு பாஸ்டரிடம் அந்த ஹெலன்ஸ் அவர்கள் அழைத்து சென்றார்கள். और उस सेवक से कही कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसको बताइए. அவர்கள் போய் சொன்னார்கள், இங்கே கூட்டு வந்திருக்கிறேனே இவளுக்கு இயேசுவை குறித்து நீங்க அறிவீங்க. तो ये तो सुन नहीं सकती है उनकी बातों को. அவருடைய பேச்சை இவளுக்கு கேட்க முடியாது. तो वो जैसे वो बताते रहे, ये समझने लायक एंड सलाइवन बातों को उनको उसको बताती रही. அதாவது அவர் சொல்ல சொல்ல இந்த ஹான்சலேமன் ஆசிரியையா இருந்து இவளுக்கு கேட்க முடியாதவளுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டே வந்தாள். और जब वो सारी बातों को फिलिप्स ब्रूक्स ने यीशु मसीह के बारे में बता दिए थे, அந்த பிலிப்ஸ் ப்ரூக்ஸ் என்பவர் எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அறிவித்த பின்பு तुरंत हेलन केलर बहुत ही आश्चर्य हो गया और उन्होंने एक बात को एंड सलाइवन से कहा था. உடனே ஹெலன் கெல்லர் ஆச்சரியப்பட்டு ஹான்சலேமன் இருந்தார்களே அந்த டீச்சர் அவர்களிடத்தில் இவர் சொன்னாள், उनका शब्द यही रहा. அவருடைய வார்த்தைகள் என்ன? उन्होंने कहा, मैं जानती थी कि वो जीवित है, लेकिन आज मैं जान ली कि उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है. நான் அறிந்திருந்தேன் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லி, அந்த ஆண்டவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லி, ஆனால் அந்த ஆண்டவருடைய பெயரை நான் இன்றைக்கு அறிந்து கொண்டேன். हालेलुया. हालेलुया. इसका मतलब जो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस जीवित परमेश्वर से जो दूर है. இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மனிதனும் இருக்க முடியாது அந்த ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு தூரமாய் போய்விட்டேன் என்று. इसलिए यहाँ अयूब अपने सारी परेशानी के बीच में भी वो उस जीवित परमेश्वर को अपने छुड़ाने वाले के रूप में वो देख रहा है. ஆகையினால யோபு தன்னுடைய எல்லா உபத்திரவங்களுக்கு மத்தியிலேயும் அந்த ஜீவனுள்ள தேவனை உயிரோடு இருக்கிறவராய் தன்னுடைய வாழ்க்கையில காண்கிறார். और पौलुस प्रेरित अपने कुरिन्थियों की पत्री में वो जीवित परमेश्वर के सिर्फ करके नहीं दिखाता. அப்படியே பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதும் பொழுது அவர் உயிரோடு இருக்கிறவர் என்று மாத்திரம் எழுதாமல், अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय को अगर आप देखिएगा 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்தை திறந்து பாருங்கள். और उसका 45 वचन को मैं पढ़ रहा हूं. அதனுடைய 45வது वचனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना. அந்தபடியே முந்தின மனுஷனாகிய ஆதாம் ஜீவாத்மாவானான் என்று எழுதியிருக்கிறது. பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானார். यहाँ पौलुस कहता है इस संसार में आदम को परमेश्वर ने जीवन दिया, उसको बनाया. அங்கே பவுல் எழுதுகிறான், ஆதாமுக்கு இந்த உலகத்திலே தேவன் உண்டாக்கினார், அவனை உண்டாக்கி அவனுக்குள்ளே ஒரு உயிரை கொடுத்தார். और लेकिन पाप के कारण वो मनुष्यों के अंदर जीवन को नहीं, वो मृत्यु को ला दिया. ஆனால் பாவத்தை நிமித்தமாக அவனுடைய காரியம் மனிதருக்குள்ளே ஜீவனை அல்ல பாவத்தை விதைத்து விட்டது. लेकिन वो अंतिम आदम यानी प्रभु यीशु मसीह क्या किए, अपने मृत्यु के द्वारा लोगों के अंदर जीवन को ला दिए. ஆனால் பிந்தின ஆதாமாகிய கிறிஸ்து இயேசு ஜனங்களுக்குள்ளே பாவத்திலே மரித்தவர்களுக்குள்ளே உயிர் ஜீவனை கொடுத்தார். उसको परमेश्वर ने जीवन दिया, वो पाप के कारण लोगों में मृत्यु को ला दिया. அவனுக்கு ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுத்தார், ஆனால் அவன் பாவத்தின் நிமித்தம் ஜனங்களுக்குள்ளே மரணத்தை விதைத்தான். लेकिन प्रभु यीशु मसीह पाप रहित होकर पवित्र होकर अपने मृत्यु के द्वारा हमें जीवन को हमें दे दिया है. ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய உயிர் தெழுந்தது நிமித்தமாக பாவங்களுக்காக மரித்தது நிமித்தமாக மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே ஜீவனை கொடுத்தார். और यीशु मसीह ने भी, अगर आप यूहन्ना के 15वां अध्याय 14 अध्याय को अगर आप देखिएगा, நீங்கள் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரத்திலே பார்த்தால் वहां प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहते हैं. அங்கே இயேசு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் 14 का 18 और 19 को मैं पढ़ रहा हूं. 18 19வது வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன். मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं.
நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன், உங்களிடத்தில் வருவேன். और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे. இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே உலகம் என்னை காணாது, நீங்களோ என்னை காண்பீர்கள். इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे. நான் பிழைக்கிறபடினால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள். यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे. இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், நான் பிழைக்கிறபடினாலே நீங்களும் பிழைப்பீர்கள். ये एक बहुत बड़ी एक आशा का एक कारण है. இது ஒரு பெரிய நம்பிக்கைக்கு காரணம். यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा இயேசு சொல்கிறார், நான் உங்களை விட்டுவிட மாட்டேன். क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे. நான் பிழைத்திருக்கிறபடியால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள். 1999 में एक बहुत बड़ा घटना हमारे देश में हुआ था, उसके बारे में शायद आप जानते होंगे. நீங்கள் ஒருவேளை அறிந்திருக்கலாம், நம்முடைய தேசத்திலே 1999ஆம் ஆண்டு ஒரு சம்பவம் நடந்தது. उसके जनवरी के 22 तारीख के रात को एक घटना उड़ीसा के मनोहरपुर में हुआ था. அதனுடைய ஜனவரி 22ஆம் தேதி இரவிலே ஒரிசாவினுடைய மனோகர்பூரிலே நடந்த சம்பவம் இது. वहां जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए ग्राहम स्टेन्स नामक मिशनरी वहां जो सेवा कर रहे थे. அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷ ஊழியத்திற்காக கிரஹாம் ஸ்டெயின்ஸ் அவர்கள் ஊழியம் செய்து வந்தார்கள். वे वहां कोड़ियों के बीच में उन्होंने सेवा किया. அவர் குஷ்டரோகிகள் மத்தியிலே சேவை செய்தார். और ऑस्ट्रेलिया देश में से आने के बावजूद वहां के स्थानीय भाषा को सीख के वहां सेवा किया. ஆஸ்திரேலியா தேசத்திலிருந்து வந்த பின்பும் அங்கே உள்ள அந்த மொழியை கற்று அவர் ஊழியம் செய்தார். वहां के 3 भाषाओं को वो बोल सकते थे. அங்கே பேசப்பட்ட மூன்று மொழிகளை அவர் பேச முடிந்தது. और हो संताली ओडिया भाषा को बोलने वाले थे. சந்தாலி ஒடியா மொழியை பேச தெரிந்தவர்கள். और हो भाषा में नया नियम को उन्होंने अनुवाद किया था. அந்த மொழிகளிலே புதிய ஏற்பாட்டை அவர்கள் மொழிபெயர்த்திருந்தார்கள். सारे लोगों के द्वारा तिरस्कृत किए गए उन कोड़ियों को बीच में सेवा किया. எல்லாராலும் கைவிடப்பட்ட குஷ்டரோகிகளுக்கு மத்தியிலே அவர் ஊழியம் செய்தார். इस सुसमाचार को यीशु मसीह को प्रेम को जो लोगों ने नहीं समझा, இந்த இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பை அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவை ஜனங்கள் புரியவே இல்லை. उस रात उस मिशनरी को उनके दोनों बच्चों के साथ उनके जीप में रख के जिंदा लोगों ने जला दिया. அந்த மிஷனரியை அதே இரவிலே, அன்றைக்கு 22ஆம் தேதி இரவிலே ஜீப்பிலே 2 பிள்ளைகளோடு கூட வைத்து ஜனங்கள் எரித்தார்கள். बहुत ही एक दुख की ये बात है. இது துக்கமான விஷயம். ये ग्राहम स्टेन्स और दोनों बच्चे, जो एक बच्चा जो 10 साल का था, दूसरा जो 8 साल का था. ஒரு மகனுடைய வயது 8, இன்னொரு மகனுடைய வயது 10 வயது. मैं समझ में नहीं पाता हूं कि लोग कैसे इस प्रकार हो सकते हैं. தெரியாது, ஜனங்கள் இப்படி ஒரு வருவார்களா என்று சொல்லி எனக்கே புரியாமல் இருக்கிறது. 10 साल के बच्चा फिलिप और 8 साल के बच्चा तिमोथी, दोनों को अपने पिता के साथ जिंदा जला दिया. 10 வயது பிலிப்பு, 8 வயது தீமோத்தேயு, 2 பேர்களையும் தகப்பனோடு கூட எரித்தார்கள். एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के प्रेम से लोगों को सेवा किया, ஒரு மனுஷன் தேவ அன்பினால் ஏவப்பட்டு ஊழியம் செய்தவன், ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश में आके 34 साल में एक बार भी अपना देश वो कभी नहीं लौटा. ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து நம்முடைய இந்தியாவிற்கு வந்து 34 ஆண்டுகளிலே ஒரு முறை கூட தன்னுடைய சொந்த தேசம் போகாதவர். तो भी उसको अपने बच्चों के साथ लोगों ने जला दिया. அப்படி இருந்தும் பிள்ளைகளோடு கூட அவரை எரித்தார்கள். लेकिन इससे बातें नहीं रुकती हैं. ஆனால் அதிலே காரியம் நின்று விடாமல், जब उनका फ्यूनरल सर्विस जब हो रहा था, அவருடைய அடக்க ஆராதனை நடந்து கொண்டிருந்த வேளையிலே उनकी पत्नी ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटी एस्तर स्टेन्स उसमें पाई गई. அவருடைய மனைவி அங்கே இருந்தார்கள், அதோடு கூட அவருடைய மகளும் எஸ்தர் அவர்களும் அங்கே இருந்தார்கள். जरूर इस घटना से वे शोकित जरूर थे. உண்மையிலேயே அந்த 2 பேரும் மனைவியும் மகளும் சம்பவத்தினாலே கலக்கம் அடைந்திருந்தார்கள். लेकिन उन्होंने 2 बातों को उस समय किया था. ஆனால் அவர்கள் 2 காரியத்தை அந்த வேளையிலே செய்தார்கள். एक जो पत्रकारों ने सवाल किया, उन्होंने एक कहा था. ஒன்று பத்திரிகையாளர் கேட்ட கேள்விக்கு இவர்கள் சொன்ன பதில். उन्होंने कहा, जिन लोगों ने इस प्रकार की बात को मेरे पति और बच्चों के साथ किया, उनको हम पूरे दिल से क्षमा करते हैं, माफ करते हैं. அவர்கள் சொன்னார்கள், என்னுடைய கணவருக்கு இவருக்கு விரோதமாய் செய்தவர்களை நாங்கள் மனப்பூர்வமாய் மன்னிக்கிறோம். जरूर मैं समझ नहीं सकता हूं कि ये आम आदमी इसको कोई कर नहीं सकता. நானே புரியாமல் இருக்கிறேன், ஒரு சாதாரண பொதுவான மனிதன் இப்படி செய்யவே முடியாது. हमारे साथ कितना भी लोग ऐसे भी बर्ताव क्यों
क्यों न रहे, परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम जिसके अंदर है वही ऐसे हालत में भी क्षमा कर सकता है। நம்மோடு கூட எவர்கள் என்ன விதமான விரோதமான காரியங்களை செய்தாலும் இயேசுவின் அன்பு நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட மன்னிப்பு வெளியே வருகிறது. ना केवल ये उस फ्यूनरल सर्विस जब हो रहा था, அது மாத்திரமல்ல அந்த ஃபியூனரல் சர்வீஸ் நடந்து கொண்டிருந்த வேளையிலே वो माँ और बेटी मिलके गीत को उन्होंने वहां पे गाया, தாயும் மகளும் இணைந்து ஒரு பாடலை பாடினார்கள். उन्होंने गाया because he lives I can face tomorrow। वो जीवित है इस कारण भविष्य को हम देख सकते हैं, हम आगे के दिन में हम रह सकते हैं, जी सकते हैं। because he lives I can live tomorrow, அவர் உயிரோடு இருப்பதனாலே நாங்கள் எதிர்காலத்தை சந்தித்து எதிர்காலத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறோம் என்று उन्होंने गाया उस गीत में because he lives this life is worth living। वो जीवित है इस कारण ये जीवन जीने का योग्य है। அவர்கள் பாடினார்கள் அவர் உயிரோடு இருப்பதனாலே இந்த வாழ்வு வாழ பாத்திரமானது। हालेलुया। आप और हमारा जीवन आगे जीने के लिए, हमारा भविष्य आगे बढ़ाने के लिए इसका योग्यता इसी ही का बात से है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। நம்முடைய வாழ்க்கை எதிர்காலத்திலே எளிதாய் போகக்கூடியது, நாம் எதிர்காலத்தில் வாழக்கூடியவர்கள், ஏனென்றால் உயிரோடு இருக்கிறார் என் மீட்பர் இன்றைக்கும்। और उस गीत में इस प्रकार एक बोली आती है, he holds my future, वो मेरे भविष्य को अपने हाथ में धरा है, इस कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। அந்த பாடலில் வருகிற வரிகள் தான் இன்னொன்று இப்படி வருகிறது, he holds my future, என்னுடைய எதிர்காலத்தை அவர் கரத்தில் வைத்திருக்கிறார்। और इसके आगे इस घटना होने के बाद एक बार पत्रकारों ने ग्लैडिस स्टेन्स से बातचीत किया था। இந்த சம்பவம் நடந்த பின்பு இன்னொரு முறை இந்த பத்திரிகையாளர்கள் கிளாடிஸ் ஸ்டைன்ஸ் அவர்களிடத்தில் பேசினார்கள்। और तब उन्होंने उनसे ये सवाल किया, अगर कोई सेवा करना के लिए चाहेगा तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? ஒருவேளை யாராவது ஊழியம் செய்ய சேவை செய்ய விரும்பினால் நீங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் என்னவா இருக்கும்? पत्रकारों ने सोचा इनकी जीवन में इतना दुर्घटना बातें होने के कारण वो कहेगी नहीं ऐसा नहीं करना। பத்திரிகையாளர்கள் நினைத்தார்கள் இவளுடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு பெரிய துக்க சம்பவம் ஆகையினாலே பதில் சொல்லுவார்கள், இல்ல சேவை செய்யக்கூடாது, போக வேண்டாம் என்று। लेकिन उन्होंने क्या कहा? ஆனால் அவர்கள் சொன்ன காரியம், अगर परमेश्वर ने तुम्हें उसकी सेवा के लिए अगर बुलाया हो, ஒருவேளை தேவன் உங்களை ஊழியத்துக்கு அழைத்திருப்பார் என்றால் अपने जीवन को पकड़ के नहीं रहना, தன்னுடைய வாழ்க்கையை பிடித்துக்கொண்டு அல்லது தன்னுடைய ஜீவனை பிடித்துக்கொண்டு அல்ல, अपने स्वयं के बात को पकड़ के नहीं रहना, தன்னுடைய காரியங்களை பிடித்துக்கொண்டு அல்ல, अपने जीवन को भी खोने के लिए भी बातें अगर क्यों ना आए उसकी सेवा करने के लिए अपने को अर्पण करना। ஜீவனை இழக்க காரியங்கள் வந்தாலும் அந்த சேவையை செய்வதற்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும்। इसका कारण क्या है? காரணம், क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला वो जीवित है। என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறதுனால हम परेशानियों में हम गुजर सकते हैं, நாம் பிரச்சனைகள் வழியாய் போகலாம், भविष्य हमारे लिए एकदम धुंधलापन के जैसा दिख सकता है, எதிர்காலம் மங்கலாய் தோன்றலாம், आशा रहित परिस्थिति हो सकती है, நம்பிக்கையற்ற சூழல் இருக்கலாம்। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, ஆனால் யாரெல்லாம் இயேசுவை जो அறிந்திருக்கிறார்களோ, पूरी तौर से उसके लिए जो अर्पित है, முழுவதுமாய் தன்னை அவருக்கு அர்ப்பித்தவர்கள் वो उसको आगे रख के आगे बढ़ सकता है। அவரை முன்வைத்து அவர்கள் முன்னேறி செல்ல முடியும்। आइए हम अपने को एक और बार हम अर्पण करें, இன்னொரு முறை நம்மை அர்ப்பணிப்போமா? हमारे परेशानियों को देख के उसी में शोकित रहने के लिए नहीं, நம்முடைய பிரச்சனைகளை கண்டு அதிலேயே துக்கிக்கிறவர்களாக அல்ல, लेकिन उस छुड़ाने वाले हमारे जीवित परमेश्वर को देख करके, ஆனால் நம்முடைய மீட்பர் அந்த மீட்பர் தேவனை பார்த்து और उस जीवित परमेश्वर के द्वारा उस आश्वासन को पा करके हम आगे बढ़ने के लिए अपने को अर्पण करें। இன்றும் என்றும் ஜீவிக்கிற அந்த தேவன் மூலமாக நாம் உற்சாகத்தை வரவழைத்து முன்னேறுவோமாக। आइए प्रार्थना करें। ஜெபிக்கலாமா?